اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ خواتین کا جذبہ عمل، ہم خواتین کے تعلق سے جانتے ہیں ہمارے معاشرہ میں ان کا کتنا حصہ ہے، تو ان کا یہ جذبہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس عنوان کی وضاحت فرمائیں گے فضیلت الشیخ عبد الوکیل محمد مدنی حفظہ اللہ۔ آپ کلیت الحدیث الشریف کے آپ مدیر ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور خواتین ملت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے سامنے خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنی ہیں، چونکہ معاشرے کا اکثر حصہ خواتین پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے دینی احکامات، اسلامی تعلیمات اور رب سے قریب کرنے والی جو چیزیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح خواتین کے سلسلے میں بھی شریعت اسلامیہ نے جن امور کی رعایت کا حکم دیا اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری، جو شریعت نازل کی، اس شریعت کے مکلف جس طرح مرد ہیں اسی طرح شریعت اسلامیہ کے مکلف عورتیں بھی ہیں۔
جس طرح مرد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا کر جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح ایک عورت بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا کر جنت کی مستحق ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطابات یوں تو مردوں میں ہوا کرتے تھے، لیکن عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کوئی دن ہمارے لیے مقرر کر دیجئے جس دن آپ ہمیں وعظ اور نصیحت کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا، آپ اس دن عورتوں کے متعلق احکامات بیان کرتے تھے، اور عیدین کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کو عیدگاہ لایا جائے، حاضر کیا جائے، تاکہ وہاں امام کا جو خطاب ہوتا ہے، جو دینی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان سے وہ مستفید ہو سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے انہی بیانات کا اثر تھا کہ عورتوں نے دین کے ہر باب میں، دین کے ہر معاملے میں، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عبادات سے ہو، اخلاق سے ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، ہر باب میں عورتوں نے اپنے آپ کو مردوں کے برابر رکھا ہے، بلکہ بعض عورتیں بسا اوقات ان ابواب میں مردوں سے فائق نظر آتی ہیں، مردوں سے آگے نظر آتی ہیں، خصوصاً ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ہم نے چاہا، جس قسم کا علم چاہا، ہم نے حاصل کر لیا۔ اگر ہم قرآن سیکھنا چاہتے تو قرآن کا ان کے پاس علم تھا، حدیث سیکھنا چاہتے تو حدیث کی ماہرہ تھی، 2000 سے زیادہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کی۔ عقائد ہم معلوم کرنا چاہتے تو عقائد بھی ان سے سیکھتے، لغت تو ان کی اپنی زبان تھی، اور نسب کے معاملے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم میں اتنے فائق، کبار صحابہ کو جب کوئی مشکل پیش آتی، جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رجوع کرتے کہ شاید ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی علم ہوگا، کوئی جانکاری ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، جو انسان جنازے کی نماز ادا کرتا ہے اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میت کے ساتھ قبرستان جاتا ہے، تدفین تک شریک اور شامل رہتا ہے، 1 اور قیراط ثواب ملے گا۔
نماز اور دفن دونوں کے لیے مسلمان کو 2 قیرات ثواب نصیب ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ جب بھی جنازہ آتا، جنازہ حاضر ہوتا تو جنازے کی نماز پڑھتے اور قبرستان جائے بغیر اپنے گھر چلے جاتے۔ جب یہ حدیث سنی تو تاکید کے لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، مزید تاکید کے لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کیا، ایک شخص کو بھیجا کہ وہ تحقیق کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تعلق سے۔ قاصد آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر کوئی انسان جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے 1 قیرات ثواب ملے گا، اور تدفین میں شریک ہوتا ہے تو اس کو مزید 1 قیرات کا ثواب حاصل ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا فرماتی ہے، کہتی ہے صدق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بالکل سچ بیان کیا ہے، میں نے بھی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحابہ کو جب کوئی مسئلہ مشکل معلوم ہوتا، کسی مسئلے کی تحقیق معلوم کرنی ہوتی تو سب سے پہلے رجوع کرتے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ صرف صحابیات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہ علم میں فائق تھی، بلکہ بعد کے زمانوں میں بھی آپ دیکھ لیں، سید التابعین سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، ان کی ایک لڑکی تھی اور ان کے ایک شاگرد تھے جو ہمیشہ ان کی مجلس میں شریک ہوتے، شامل ہوتے۔ شاگرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ کیا تم نے بیوی کے انتقال کے بعد شادی کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، سوچا ہے؟ شاگرد غریب تھا، مجبور اور لاچار تھا، کہتا ہے مجھ غریب کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی لڑکی نکاح میں دیتا ہوں، میں اپنی لڑکی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنی لڑکی کو خود لے کر شاگرد کے گھر جاتے ہیں اور وہاں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ صبح جب ان کے شاگرد نے چاہا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی مجلس میں شریک ہوں، ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں، تو بیوی سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی مجلس میں حصول علم کے لیے شریک ہونا چاہتا ہوں، شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بیٹھ جاؤ، اعلمک علم سعید، یہیں بیٹھ جاؤ، میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ یعنی اپنے والد کا سارا علم تمہیں یہیں سکھا دوں گی، سارا علم میں اسی کمرے میں سکھا دوں گی، بیٹھ جاؤ۔ علم سیکھنا شروع کیا۔ کئی دنوں کے بعد سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی ملاقات ہوتی ہے اپنے شاگرد کے ساتھ، تو سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ شاگرد جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو اللہ کی کتاب کا حافظ پایا، اللہ کے حدود کا لحاظ کرنے والا پایا، اللہ کے حرام کردہ چیز اور حلال کردہ چیزوں کا اعتبار کرنے والا پایا، عالم پایا اور علم کے مطابق عمل کرنے والا پایا۔
متاخرین میں امام مزی رحمہ اللہ مشہور امام عالم، امام ذہبی رحمہ اللہ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ شاگرد علم حدیث ان پر ختم ہو چکا ہے. اتنے بڑے امام، انہوں نے اپنی لڑکی کو علم دیا. کیسا علم؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کا علم. ان کی لڑکی نے اللہ کی کتاب کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اور اپنی لڑکی کا نکاح ایک عالم سے کیا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ. ابن کثیر رحمہ اللہ کی اہلیہ امام مزی کی لڑکی تھی، ان کی بیٹی تھی، اور وہ اللہ کی کتاب کی حافظ تھی. نتیجہ یہ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اللہ کی کتاب کی تفسیر لکھی، اللہ کی کتاب کی تفسیر بیان کی. آپ اثر دیکھیں کہ ایک عورت حافظہ ہو سکتی، اللہ کی کتاب کو یاد کرنے والی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عالمہ ہو سکتی ہے، علم کی ماہر ہو سکتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ، ان کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ کو عدالت کے کمرے میں کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے دوسری عورت کے ساتھ طلب کیا گیا، بلایا گیا. قاضی نے عدالت کے کمرے میں دونوں عورتوں کو طلب کیا تو چاہا کہ ہر عورت کی گواہی الگ قلم بند کی جائے، الگ تحریر کی جائے، الگ کرنا چاہا. ایک عورت سے پہلے گواہی لے لے، پھر اس کے بعد دوسری عورت کو طلب کرے. امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ قاضی کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو یہ اختیار نہیں، یہ بات شریعت کے خلاف ہے کہ دو عورتوں کی گواہی کو آپ ہر ایک کی گواہی کو الگ الگ قلم بند کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ کہتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر کوئی عورت گواہی دینے کے لیے قاضی کے دربار میں آتی ہے، عدالت میں آتی ہے، تو دونوں عورتوں کی گواہی کو اکٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ اگر ایک عورت بھولنے لگے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی. ان تضل احداہما، اگر ایک عورت بھول جائے، خطا کر جائے، غلطی کر جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت اس کو یاد دہانی کرائے گی، غلطی کی نشاندہی کرے گی. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ نے قاضی کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، جدا نہیں کر سکتے، گواہی لینا ہے تو ہماری گواہی اکٹھے قلم بند کرو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے، لکھا ہے تعلیق چڑھاتے ہوئے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ فقیہہ تھی، فقہ کا علم تھا ان کے پاس، اللہ کے کلام کی تفسیر معنی کا علم تھا. کتنی عورتیں آج ہم میں ایسے ملیں گے جو اللہ کی کتاب کے معنی اور مطالب کو سمجھنے والی، اس کا علم رکھنے والی ہیں. میمون بن مہران رحمہ اللہ کی لونڈی کا وہ واقعہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک لونڈی میمون بن مہران امام، اس امام کی لونڈی بھی اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والی ہے، اللہ کی کتاب کے علم کو جاننے والی ہے. میمون بن مہران رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئی تھی، اپنے ہاتھ میں سالن کا کٹورا لیے ہوئی لونڈی حاضر ہوتی ہے. لونڈی آتی ہے،
हाथ कांप जाते हैं, सालन का कटोरा हाथ से छूट जाता है। मैमून इब्न मेहरान रहिमहुल्लाह के कपड़ों पर सालन गिर जाता है। गुस्से से मैमून इब्न मेहरान रहिमहुल्लाह ने अपनी लौंडी की तरफ देखा। लौंडी समझ गई कि अब मेरी खैर नहीं, जरूर सजा पाऊंगी। फौरन कुरान मजीद की एक आयत करीमा इस मौके से तिलावत करती है, इस मौके से पढ़ती है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कि अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं, अल्लाह के साले नेक बंदे वो हैं जब उन्हें गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को पी जाते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं। मैमून इब्न मेहरान रहिमहुल्लाह ने इस आयत को सुना, कहा कज़म तो गैज़ी, मैंने अपने गुस्से को पी लिया, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। फौरन आयत का अगला टुकड़ा लोड़ी पड़ती है, वल आफ़ीन अनिन नास। अल्लाह के महबूब बंदे न सिर्फ अपना गुस्सा पी जाते हैं बल्कि अल्लाह के बंदों से माफ भी करते हैं। जब गलती करने वाला उनके सामने होता है दरगुजर से काम लेते हैं। मैमून इब्न मेहरान रहिमहुल्लाह ने कहा, अफ़ौतु अन्क, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, न सिर्फ गुस्सा पी लिया बल्कि तुम्हारी गलती से दरगुजर भी कर लिया। आयत का आखिरी टुकड़ा लोड़ी पड़ती है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है, गुस्सा पीने वाले, माफ करने वाले, एहसान करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। मैमून इब्न मेहरान रहिमहुल्लाह ने कहा, जाओ अंति हुर्रा लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अल्लाह के लिए मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या लोग थे, कैसा माशरा था। एक लौंडी बर वक्त बर महल मौके की मुनासिबत से कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ती है, उससे इस्तदलाल करती है और उससे इस्तदलाल करते हुए अपने आप को गुलामी की जंजीर से आजाद कर लेती है। और दूसरी तरफ मैमून इब्न मेहरान रहिमहुल्लाह के मामले को भी आप देख ले। कुरान मजीद की आयत को सुन लिया, गुस्सा पी लिया, माफ कर दिया और लौंडी पर एहसान करते हुए उसको आजाद कर दिया। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, सहाबा ताबईन की जमाने की औरतें, उनका अंदाज निराला था, उनकी अदाएं अजीब थी। वो जीते अल्लाह के लिए थे, उनका बैठना उठना चलना फिरना हर चीज अल्लाह के लिए। अगर आप उनके अकीदे की सेहत को जांचना चाहें, एक बकरियां चराने वाली लौंडी से सवाल किया जाता, ऐन अल्लाह, क्या कहती, फिस्समा। सही मुस्लिम की रिवायत है कि माविया इब्न हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बकरियों को, रेवड़ को चराने वाली उनकी लौंडी एक मर्तबा बकरियों को जांचने के लिए, खबर पाने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि एक बकरी गायब है। सवाल किया, पूछा कि बकरी कहां चले गई, कहा भेड़िया खा लिया। गुस्से में आ गए, एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद अफसोस हुआ कि मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि मैंने अपनी लौंडी को थप्पड़ मार दिया, मैं चाहता हूं कि उसको आजाद कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आजाद करने से पहले उसको मेरे पास लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि आया वो मोमिना है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौंडी लाई जाती है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने दो सवालात किए लौंडी से, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है। क़ालत फिस्समा, आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अल्लाह आसमान में है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, पूछा मन अना, मैं कौन हूं? कहा अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। माविया बिन हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको आजाद कर दो, फ़इन्नहा मुअमिना, ये मुमिना है। उसके ईमान की आपने गवाही दी, कहा ये मुमिना है, इसको आजाद कर दो। एक लौंडी अपने अकीदे को जानती है, अपने अकीदे को पहचानती है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, आज औरतों की कसरत हमें नजर आती है ऐसी जगहों पर जहां उर्स होते हैं, जहां मेले लगते हैं, कब्र, कुब्बे, इन जगहों पर ज्यादातर औरतें नजर आती हैं। वजह क्या है? अकीदे की कमजोरी। किसी एक सहाबिया से साबित कर दीजिए, औरतें सहाबियात की सीरत का मुताला कर लें कि कभी कोई सहाबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास जाकर उर्स का, वहां दुआ का, वहां नमाज का एहतमाम किया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उनके अपने घर में हुई थी। कभी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई चरागा किया हो, कोई उर्स किया हो, कभी कोई चादर चढ़वाई हो, कभी शिर्क का कोई काम किया, एक सहाबिया से, सहाबियात की इतनी तादाद है, कभी साबित नहीं कर पाएंगे। अकीदे की पक्की औरतें थीं, आज की तरह उनका अकीदा कच्चा नहीं था। औरतों में अमल का जज्बा इतना कि तसव्वुर नहीं कर सकते। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक हदीस की राविया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत करती हैं। हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान दिन और रात में 12 रकात सुन्नतों का एहतमाम करता है, 12 रकात सुन्नतें अदा करता है दिन और रात में फराइज के अलावा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके बदले में जन्नत में उसके लिए घर तामीर करेगा, घर बनाएगा। इब्ने उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान एक दिन में 12 रकात पढ़ ले तो एक घर उसका तैयार हो जाएगा। दूसरे दिन 12 रकात एहतमाम करता है तो दूसरा घर तैयार होगा। जितने दिन 12 रकात अदा करते जाए उतने घर जन्नत में उसके बनते जाएंगे। इस हदीस को रिवायत करने वाली सहाबिया उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बयान है कि जब मैंने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, सुनने के बाद अपनी जिंदगी में कभी किसी दिन मैंने 12 रकात नमाज को तर्क नहीं किया। कभी किसी दिन मैंने 12 रकात नमाज को नहीं छोड़ा। कब से लेकर, सुनने से लेकर ताबई को बयान करने तक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर 10 साल का वक्फा है। 10 साल के वक्फे में अपनी जिंदगी में कभी उन्होंने 12 रकात सुन्नतों को नहीं छोड़ा, तर्क नहीं किया। यह अमल का जज्बा है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ती, नमाज इतनी तवील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक। एक मर्तबा और वो अपनी किसी जरूरत से हाजिर हुई घर में, देखा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही है, नमाज अदा कर रही है। बैठ गए कि नमाज खत्म होगी, अपनी जरूरत पूरी कर लूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। इंतजार करते रहे, नमाज खत्म नहीं हुई। सोचा बाजार चले जाए, जो बाजार में मेरी जरूरत है उसको पूरी कर लो, फिर आऊंगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बातचीत कर लूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा।
आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से निकलते हैं, बाजार जाते हैं, जो चीजें जरूरत की खरीदनी थी खरीद लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो देखा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई। इंतजार करते रहे बैठ करके खत्म हो जाए, खत्म नहीं हुई। बाजार चले गए कि शायद बाजार की अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वापस आऊंगा तो शायद नमाज खत्म हो चुकी होगी। बाजार से वापस आते हैं तो देखा कि अभी तक नमाज पढ़ रही है अल्लाह ताला के दरबार में। और जब किसी सहाबिया से कोई गलती सरजद होती तो जिंदगी भर अफसोस करते हुए अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात, लौंडियां आजाद करना उनका शेवा था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगे जमल में निकलती हैं। निकलने का मकसद सुलह सफाई थी कि किसी तरह मुसलमानों की लड़ाई खत्म हो जाए, आपस में सुलह हो जाए। लेकिन अपने निकलने के जब भी याद करती हैं, तकरीबन 20,000 मुसलमान इस जंग में शहीद किए गए। जब भी उन्हें याद आता कि चाहे मेरा निकलना सुलह के लिए क्यों ना हो, लेकिन मेरा निकलना एक गलती थी, एक खता थी, जब भी याद आता इतना रोती, इतना रोती। रावी का बयान है कि उनका दोपट्टा उनके आंसुओं से तर हो जाया करता था। और इस वाकये को याद करते हुए अपनी जिंदगी में कितनी लौंडियों को उन्होंने आजाद कर दिया, खुद वो शुमार नहीं कर सकती थी कि कितनी लौंडियों को अल्लाह के रास्ते में महज इस गलती की तलाफी के तौर पर उन्होंने आजाद कर दिया। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, सहाबियात, ताबईयात और हमारे असलाफ की जमाने की औरतें, उनका जज्बा अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं शायद वक्त नाकाफी हो। एक मिसाल मैं बयान करके औलाद की तरबियत के ताल्लुक से अपनी बात खत्म करूंगा। अब जानते हैं इमाम अहलुस सुन्ना वल जमा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह मीज़ान, अल्लाह ताला ने उनको बनाया जांचने के लिए कौन सुन्नी है और कौन बिदाती है। उन्हें याद किया जाता है, कहा जाता है इमाम अहले सुन्नती वल जमा के अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं। इनकी तरबियत कैसे हुई, इनकी परवरिश कैसे हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह उनका अपना बयान है, वो खुद कहते हैं कि मेरी वालिदा फजर की नमाज से कबल मुझे बेदार करती, फजर की नमाज से कबल मुझे बेदार करती, मुझे गुस्ल देती, फजर की नमाज से पहले मुझसे कहते हैं कि बेटा फजर की अज़ान के लिए अभी वक्त है, तहज्जुद जितनी पढ़नी हो पढ़ लो। मां की तरबियत का असर था, हमेशा फजर से पहले बेदार करती, तहज्जुद की तरगीब देती, उसका असर था बचपन का, आखिरी जमाने तक बाकी रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह अपने कौल में कहते हैं अगर कोई तालिबे इल्म, कोई आलिम तहज्जुद का एहतमाम ना करे तो वो कैसे तालिबे इल्म हो सकता है, कैसे आलिम हो सकता है। एक मर्तबा एक मेहमान आए, इमाम अहमद बिन हम्बल ने फजर से पहले उनके सरहाने लोटा रख दिया कि शायद तहज्जुद के लिए बेदार होंगे। उसके बाद वुजू करने के लिए लोटे की जरूरत पेश आएगी, वुजू के लिए पानी का लोटा रख दिया। फजर की अज़ान का वक्त होता है तो देखा कि मेहमान अभी बेदार नहीं हुई है। नसीहत करते हुए कहा कि वो कैसा आलिम हो सकता है, वो कैसे हदीसों का तलब करने वाला हो सकता है जिसकी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम ना हो। सल्ली वलो रकातैन, कम से कम 2 रकात क्यों ना हो, 2 रकात कम से कम नमाज का रात में एहतमाम कर लिया करो, कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। मां बेदार करती,
तहज्जुद की नमाज की तरगीब देती, खुद भी पढ़ती, उसके बाद अजान होती तो अपने साथ अपने बच्चे को ले जाती, फजर की नमाज जमात के साथ माँ और बेटा पढ़ते, उसके बाद माँ अपने बेटे से कहती फजर के बाद कि बेटा देखो फला आलिम का हल्का दर्स लगा हुआ है, जाओ हदीस सीखने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए बैठ जाओ। तरबियत का असर था कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह हदीसों के इमाम निकले, अकीदे में इमाम निकले, फितनों का मुकाबला करने वाले इमाम निकले। किस बाब में है जिसमें उन्होंने इमामत न की हो? किस बाब, कौन सा वो बाब है जिसमें इमाम अहमद की इमामत मुसल्लम ना हो? दुनिया के सारे इंसान हत्ता के मुखालिफीन भी उन पर कलाम करने से डरते, कहीं ऐसा ना हो कि उन पर कलाम करने की वजह से उनकी शख्सियत मजरूह ना हो जाए, उनकी शख्सियत मतऊन ना हो जाए। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, बेशुमार मिसालें हैं खवातीन के ताल्लुक से। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की उस्तादों में, उनके शयूख में कई मुहद्दिसात थी जिनसे उन्होंने इजाज़ा हासिल किया हदीस का। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह की बहन, उनकी खुद बहन मुहद्दिसा थी। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह का पूरा खानदान आप देख ले, पूरे खानदान का जायजा ले लें, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी मां, सारे की सारे हदीस के इल्म में माहिर हैं। बयान करने का मकसद यह है कि अगर औरतें तय कर लें कि इल्म हासिल करेंगी, अपने आप को सुधारेंगी, अपने अकीदे की इस्लाह करेंगी और साथ में माशरे के सुधार का काम करेंगी, तो उसकी वजह से माशरे में बड़ी तब्दीली आ सकती है और माशरा उनके जुहूद की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से बन सकता है। बस मैं इन कलिमात पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे कि माशरे में लड़कियों की तालीम और उनकी तरबियत की अहमियत को समझें और उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और जब तक जिंदा रखे अल्लाह ताला ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे। मौत दे तो अल्लाह ताला तौहीद और ईमान पर मौत अता फरमाए। हुस्न खात्मा अल्लाह ताला नसीब फरमाए, सूए खात्मा से महफूज रखे, जन्नत में जगह दे, जहन्नम और कब्र के अदाब से महफूज रखे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।